Hi students, gravitation level 2 conceptual questions, right? Okay. A thief stole a box with a valuable article of weight W and jumped down a wall of height h. Before he reached the ground, he experiences a load of that is of 0, since during the free fall the weight must be equal to 0. Okay. Next up, the ratio of inertial mass to the gravitational mass, which must be equal to 1. So ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. That is of inertial mass ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the force experienced by according to Newton's second law, F must be equal to ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ m into a. That implies a is equal to ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು ನಾವು F divided by m. Okay, so inertial mass ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so let us calculate per m. That is of m is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ F divided by a. So this will be of inertial mass. So gravitational mass na ಹೆಂಗೆ calculate ಮಾಡೋದು? So let us take this is surface of the earth. So let us take this is of an object. So the weight is also equal to force, that is of W is equal to m into g ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that must be equal to m is equal to, instead of W we can write it as f ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, the divided by g ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this will be of inertial mass and this will be of a gravitational mass. So if I calculate the inertial mass to the ratio of inertial mass to the gravitational mass, it must be equal to 1. Okay, so next step, what is the weight of a 700 g of a body on a planet whose mass is 1 by 7th of the radius of the, and radius is 1 by 2 of the earth? Okay, so you need to calculate the weight of a 700 gravitational of a body on a planet whose mass. Okay, so let us calculate. So weight on another planet na kandita hogbeku, right? So we know that W is equal to formula anta ತಗೊಬೇಕು, we have to take that is of m into g ಅಂತ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೀರಾ, right? So here you need the formula for g na calculate ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. So W is equal to ಅಂತ ಹಾಕೊಂಬೋದು m into g, m e divided by ಏನು ಹಾಕೊಂತೀರಪ್ಪ r e square, that must be equal to weight of the earth ಅಂತ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೀರಾ. Since you need to calculate the weight on the another planet, let us take that value is of Wp ಅಂತ ಹಾಕೋಣ, m into g, m e ಬದಲು mp divided by r e ಬದಲು let us say it is of rp square ಅಂತ ತಗೋಣ, which must be equal to m into g into mp, ಅಂದರೆ mass of the planet. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್? It is of 1 by 7th of the mass of the earth ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, divided by rp ಅಂದರೆ radius, that is of 1 by 2 that of the r is whole square ಅಂತ ಹಾಕೋಣ, which must be equal to rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ m g m e divided by r e square multiplied by 1 by 7 multiplied by 4 by 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬದಲು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ, ವೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 700 g ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 700 into 4 divided by 7. So 700 which must be equal to 400 g, that is of option number first one. Okay, so 400 gravitational force anta hakonta bartira. Next 34th question, the gravitational potential energy of a body of a mass m on the surface of the earth will be minus mg r. So let us take that is of on the surface ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ us ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, which must be equal to minus mgr ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Its gravitational potential energy at a height ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು r e from the surface of the earth will be. So you need to calculate the value of gravitational force at a height h, which must be equal to formula ಏನು ಹಾಕೊಬೇಕು minus g m into m divided by r plus h ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀರಾ, which must be equal to minus g m into m divided by r plus r ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, which must be equal to minus g m into m divided by 2r will be a formula. So g m into divided by r ನ ಬದಲು ನಾವೇನಂತ ಹಾಕೊಬೋದು, it is of minus 1 by 2 ಹಾಕೊಂತೀರಾ, ಇದ್ರ ಬದಲು ಏನಂತ ಹಾಕೊಂತೀರಾ
ಸಿನ್ಸ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಜಿ ಎಮ್ ಇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಮೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹಾಕೊಬೋದು, ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಬೋದು, ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಜಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಜಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಜಿ ಆರ್ ಇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. A body weighs 72 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it due to the height equal to half the radius of the earth from the surface? Okay, so let us take so here there is of a earth anta ankoli. So let us take it is of a surface hatra. Acceleration due to gravity is represented by g, and at a height h acceleration due to gravity is represented by anta hakombeku gh anta ankolona. Okay, and weight at the surface of the earth is represented by W, and weight at a height is represented by WH. Since weight is also equal to F ಆಗಿರೋದ್ರೆ ಇನ್ನು FH ಅಂತ ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು, F ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಏನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ ನ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಫ್ ಎಚ್ ನ ಕಂಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡಿಬೇಕು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ನ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂತೀರಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 6400 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 3200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಹಾಕೊಬೇಕು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊತೀರಾ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಹೆಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 72 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 ನ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2r ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2r ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 3r ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀರಾ, 72 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9. ಸೊ 72 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 32 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36th question. The difference in acceleration due to gravity at the pole and equator. Okay, ನಿಮಗೆ equation already ಏನು ಕಂಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you need to calculate the value of GP theta minus G equator theta. So which must be equal to we know that the formula G theta is equal to ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, G minus R omega square ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವೆಟಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಬೇಕು. ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ 90 ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಆಫ್ 0. ಜಸ್ಟ್ ಜಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೀರಾ, ಜಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೆಟಾರ್ ಟು ಪೋಲಾರ್, ಈಕ್ವೆಟಾರಿಂದ ಪೋಲಾರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಜಿ ಈಕ್ವೆಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಪೋಲಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವೆಟಾರ್ ಟು ಪೋಲಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಈಕ್ವೆಟಾರ್ ಟು ಪೋಲಾರ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if the spinning body of the earth is increased, then weight of the body at the equator, weight of the body ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ಜಿ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋಣ, ಜಿ ಥೀಟಾ ಅಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೆಟಾರ್. ಸೊ ಜಿ ಥೀಟಾ ಅಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೆಟಾರ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೆಟಾರ್, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ.
So g theta equator is equal to g minus r omega square. If this spinning speed of the earth is increased, ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಜಿ ಥೀಟಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 is of right answer. Next. The escape velocity of the body depends upon the mass, as since escape velocity, that is of VE, is equal to square root of formula, it is of 2gm divided by r plus h athwa r, or it is also equal to it is of 2g into r anta hakonತೀರಾ. Since in both the formula it will depend on the mass of the earth, it will not depend on the mass of an object, therefore the answer will be of m to the power 0 anta hakonta barabeku. Next, if the acceleration due to gravity is g at a point distance r from the center of the earth of radius r, if r is of very much less than r, then ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರೋಣ. ಇಫ್ ಜಿ ಬಿ ದಿ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್, then the changed value of acceleration due to gravity at a distance r from the center of the earth will be. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ, it is of g is equal to g into, so you know that formula, it is of 4/3 pi r ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ. ವಿಚ್ ಇಂಟು ಏನಂತ ಹಾಕೊಬೇಕು, 1 divided by ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿನ್ಸ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೀರಾ. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಮ್ ಬದಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ರೋ ಇಂಟು 4/3 pi r ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ರೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ರೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ರೋ ಇಂಟು 4/3 pi r ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 1. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Okay, next one. The acceleration due to gravity near the surface of the planet of radius r and density d is proportional to density d ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ g is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, we know that it is of gme divided by r square ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೀರಾ. ಹೌದಲ್ವಾ. ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 4/3 pi ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 4/3 pi r ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರೋ ಬದಲು ಏನಂತ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀರಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಜಿ ಇಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, 4/3 pi ಇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋದರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆರ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊತ ಬರುತ್ತೆ. therefore g is proportional to r into d, ಅಥವಾ g is proportional to it is of dr. So option number third one is of right answer. Next 42nd question ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, in a stable equilibrium position a body has body ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 100% ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ with which the earth attracts the moon. So the gravitational force with which attracts the moon ಏನಕ್ಕೆ is less than the force with which moon attracts the earth. ಅಂದರೆ gravitational force of the, let us take here it is of a earth ಅಂತ ತಗೊಂತ ಹೋಗೋಣ, and here it will be of a moon ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಬರೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಅರ್ತು ಮೂನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಲೆಟಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ಇಫ್ ಮೂನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ with which the earth attracts the moon
is less than the force with which a moon attracts the earth, it is a false statement. Is equal to the force with which moon attracts the earth, might be, it is of right answer. Is it twice, it is of wrong. Where is the phases of the moon? So option number 2 is of right answer. Okay, so it is of equal in magnitude but opposite in direction. Okay, next, the force of gravitation will be of conservative. It is of not repulsive ಆಗಿರ್ಬೋದು, electrostatic non conservative ಅಲ್ಲ, it is of conservative ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. If 45th question, if r is the radius of the planet, g is acceleration due to gravity on its surface, and g is the universal gravitational constant, mean density will be, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ g is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? g m divided by r square ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, which must be equal to g divided by r square into 4 by 3 pi r cube into density will be of rho ಅಂತ ತಗೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಉಳ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಬೇಕು ನೀವು? ಮೀನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟು 3 ನ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 3g ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 4 pi g into r, that must be equal to ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. 3g divided by 4g r ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 is of right answer. The next 46th question, the escape velocity of the body projected vertically upwards from the surface of the earth will be of 11 km per second. Okay, that is of ve is equal to 11 km per second. If the body is projected at an angle 45 degree, ಓಕೆ, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 2gm ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಅಥವಾ ಆರ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gr ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಈ ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್, ಥೀಟಾ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಾ? 100% ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದಂತ ತೊಗೊಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 11 km per second ತಗೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕೊಬೇಕು ನೀವು? 11 km per second. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4th one, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 47th ಕ್ವಶನ್. 47th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, 2 spheres of masses small letter m and capital letter M are situated in air and the gravitational force between them will be of F. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ದಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಅಪ್ಡ್ ಬೈ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಏರ್. At that point, the gravitational force is represented by ಏನಿದೆ? F. Now, second scenario, the space between them is filled with a liquid. Okay, ಯಾವ್ದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. With liquid has a specific gravity, it is of 3. Then the gravitational force between them will be, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಜಿ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಬರೆದ್ರೆ ಜಿ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏನಂತ ಹಾಕೊಂತೀರಾ? ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕೊತೀರಾ. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ force will depend upon the masses and distance, it will not depend upon the media. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏರ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೂ ಏನು ಬೇಕನ್ನ ಇರಲಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 48th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. The magnitude of the force is inversely proportional to square of the distance between them. That is of F is inversely proportional to 1 divided by d square. The path of the body will be, so ಏನಾಗಬೇಕು? Since the magnitude of the force is inversely proportional to square of the distance between them, that is of F is inversely proportional to 1 divided by d square or r square ಅಂತ ಹಾಕೊಬೋದು. This is also termed as a, ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು? You have to call this one as a inverse square law ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಬಾಡೀಸ್ ಒಬೇ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ, ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು.
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 49th ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎ ಸೆಟಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಂ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಎ ಹೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್. If g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth, then the orbital speed of the satellite will be of, so that is of g into r divided by r minus x. So the synopsis nu kuda observe ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, that is of option number 2. This is also knowledge based questions ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50th ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, which one of the statement will be of correct representation of the potential energy of the body moving up vertically under the influence of gravity, and potential energy and height h above the ground level ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Since we know that u is proportional to mgh ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, therefore potential energy is directly proportional to height h ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So option number 1 is of right answer. Next, when you move from equator to pole, the value of acceleration due to gravity will be ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, that is of increases. So it is also knowledge based question, already ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if m is a mass of the earth and r is the radius, then the ratio of gravitational acceleration and the gravitational constant is ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರಿತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸಿನ್ಸ್ g is equal to gm divided by r square ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ g divided by g ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, it is of m divided by r square, that is of gravitational acceleration g divided by g ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is of m divided by r square ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 is of right answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 53rd ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳೀಗ. ಸೊ 53rd ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್, ಅರ್ತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಬೈಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಅರ್ತ್ binds the atmosphere, it is due to gravity. Okay, so option number 1 is of right answer. Next, 54th question, it is of repeated one, that is of option number 4, that is of r to the power 4. Next, 55th question ಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. The unit of gravitational intensity, since gravitational intensity is represented by I, which must be equal to ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀರಾ, f divided by m ಅಂತ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಎಫ್ ಬೈ ಎಮ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಹಾಕೊಬೋದು ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ ಹಾಕೊತೀರಾ. ಎಮ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4th ಈಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 56th ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ. ಸೊ 56th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 11.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, what would be the escape velocity on the surface of the another planet of the same mass but half the 1/4 times the radius of the earth? ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gm divided by r ಆಗುತ್ತೆ. Since 2 is a constant, g is a constant, mass they have given, it is of a constant. Therefore, VE is proportional to ಯಾವ್ದು ಹಾಕೊಬೋದು, 1 divided by square root of r ಅಂತ ಹಾಕೊಬೋದು. Since you need to calculate the escape velocity of the another planet, VP divided by VE is equal to ಎಂತ ಹಾಕೊಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 1 divided by square root of r ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ square root of r e divided by square root of r p ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 1/4 ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಆರ್ ಇ ಮತ್ತು ಆರ್ ಇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore 1/4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 4, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. therefore VP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 times VE. 2 times VE ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 11.2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 22.4 ಅಂತ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್? ಹಾಂ, ಓಕೆ.
Next, the escape velocity from the surface of the earth will be of 11.2 km per second if the planet has a radius twice that of the earth and on which acceleration due to gravity is twice on that of the earth. So escape velocity will be, since acceleration due to gravity ಗೆ formula v is equal to ಏನು ಬರ್ಕೊಬೇಕು, it is a square root of 2GRE ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಇ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ, ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2GRP ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2GRE. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಇ ಮತ್ತು ಜಿ ಪಿ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. 2 ಮತ್ತು 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಜಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ನ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 2 times acceleration due to gravity of the earth, and radius is also twice, that is of 2 times RE divided by GE into RE ಅಂತ ಹಾಕತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಇ ಮತ್ತು ಆರ್ ಇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ವಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀರಾ, 2 times ವಿ ಇ ಆಗುತ್ತೆ. 2 times ವಿ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 22.4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಪಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 58th ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. 58th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸನ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ 10⁻13 and 10⁻12 meters, and their time periods will be of Tn and Ts. So you need to calculate the value of Tn and Ts, since T square is proportional to R cube, ಅಥವಾ you can write it as Tn square is equal to K into R cube ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. Therefore you need to calculate the value of Tn divided by Ts, right? Tn square divided by T ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊತೀರಾ. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಟಿ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಎಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಪ್ಚೂನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 10⁻13 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10⁻12 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ 10⁻12 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ -12 ಆಗುತ್ತೆ. 13 - 12 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 1, ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 10 ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 10 ಇಂಟು ರೂಟ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಇಂಟು ರೂಟ್ 10 ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 59th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 59th ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 5 hours. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡು 5 hours, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 hours ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 4 times. ಸೊ 4 times ಸಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ದೆನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಟಿ ಎನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಓಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ನ ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 4 times ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 4r ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹಾಕೊತೀರಾ. ಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. Therefore Tn is equal to square root of t square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is of 25 multiplied by ಏನಂತ ಹಾಕೊಬೇಕು, 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಈ 4ನ ಹೊರಗಡೆ ತಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 4, so which is equal to 4 into 2 into 4, that is of 4 2s are 8, 8 5s are, it is of 40 hours will be of answer, that is of option number 4th one. Okay, next ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
Okay, a geosynchronous satellite is orbiting the earth at a height of 6r above the surface of the earth, r being the radius of the earth, and the time period of the another satellite of the height will be of 2.5 r from the surface of the earth. ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ T2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ T1 whole square is equal to R2 divided by R1 whole cube ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀರಾ. ವೇರ್ T2 ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಥವಾ T2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ T1 is equal to square root of R2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 3.5 r, ಯಾಕೆಂದರೆ 2.5 r ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, r ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2.5 r ಪ್ಲಸ್ r ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.5 r ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 6 r ಪ್ಲಸ್ r ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 7 r ಅಂತ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ r ಮತ್ತು r ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ r ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 6r ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6r ಪ್ಲಸ್ r, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 7r ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 2.5r. ಸೊ 2.5 ಪ್ಲಸ್ r ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 3.5r ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3.5 1s 3.5 2s ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ T1 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂತ ಬರ್ಕೊಬೋದು, T1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, T1 ದಿ ಜಿಯೋಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ T1 ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 24 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ಅಂತ ಹಾಕೊತೀರಾ. ಸೊ 24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 24 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಸ್ 2√2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ 2 1s 2 12s ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ just a second guys. So 2 1s it is of 2 12s which must be equal to 12 divided by root 2. No mistake ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 12 divided by root 2 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ಇಂಟು ಅಥವಾ 6 ಇಂಟು 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಆದಾಗ ರೂಟ್ 2 ಮತ್ತು ರೂಟ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 6 ರೂಟ್ 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4th ಈಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 61st ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ with the radius r and time period t. The quantity which remains a constant, that is of t square by r cube, that is of option number 4th is of right answer. Since t square is proportional to r cube ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ t square divided by r cube must be equal to a constant, that is of 4th option is of right answer. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ 3ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗೋಣ. ಲೆವೆಲ್ 2 ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್.